Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire, culturelle bien sûr, bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, mais aussi sur le monde intellectuel. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous très important. Il s'agit de cette œuvre intitulée avec plus de précision. C'est un roman intitulé Lahzat Sahar ou un moment de Sahar. Cette œuvre, bien sûr, rédigée par Hanan Tantawi, et dans les prochaines minutes, nous allons rencontrer cet invité. Mais permettez-moi de vous donner les grandes idées de cette œuvre. C'est en fait un roman avec plus de précision, un dialogue entre deux héros, Naïm et Nour. Les deux essayent de se dialoguer dans ce sujet très important. C'est le chemin de notre vie, notre esprit humain, et comment cet esprit humain est guidé. Et qu'est-ce que ça veut dire le mal, qu'est-ce que ça veut dire le bien, qu'est-ce que ça veut dire le chemin du paradis et le chemin de fer. Beaucoup des idées vont être bien sûr révélées, vont être expliquées pendant notre rencontre avec Hanan Tantawi dans les prochaines minutes. Et beaucoup de notions, l'amour, la lumière, qu'est-ce que ça veut dire, si je peux dire, la solidarité humaine et comment nous pouvons arriver à un esprit humain. Donc, ce sont bien sûr des idées très importantes dont on va discuter dans les prochaines minutes. Actuellement, je dois vous laisser avec un tout petit reportage qui va jeter la lumière sur cette œuvre, Lahzat Sahar. Le diable, qui s'est rébellé contre son Seigneur et qui a désobéi à ses ordres, a soufflé à Adam et à sa femme l'idée de manger de l'arbre interdit par Allah le Tout-Puissant. Il leur a fait des promesses trompeuses et leur a dit « Voulez-vous que je vous indique un arbre éternel et une royauté infinie ?» Il connaissait le point faible d'Adam, que la paix soit sur lui et de sa femme. Il leur a parlé de l'immortalité et de la jeunesse qu'il aimait. Adam et sa femme ont faibli face aux insufflations du diable. Ils ont mangé de l'arbre qui leur a été interdit par Allah. Résultat, leur nudité est apparue et ils se sont couverts avec des feuilles d'arbre. Dieu leur a adressé la parole en leur reprochant d'avoir mangé de l'arbre qui leur avait été interdit. Il leur a montré l'adversité du diable maudit envers eux et envers leur progéniture. Adam et sa femme ont demandé pardon à Allah en avouant leur injustice envers eux-mêmes. Dieu leur a pardonné lorsqu'il s'est avéré qu'ils n'avaient pas l'intention de commettre ce péché et de désobéir au miséricordieux. Nous sommes toujours très ravis de vous retrouver, chers téléspectateurs. Et bien sûr, nous allons continuer notre voyage avec Madame Hanan Tantawi. Bien sûr, notre invitée d'aujourd'hui, c'est actuellement la rédactrice de cette œuvre intitulée Lahzat Sahar. Et bien sûr, dans les prochaines minutes, nous allons savoir de plus en plus qu'est-ce que ça veut dire le chemin, les guides, le voyage, la lumière, mais aussi l'amour. Donc, tout de suite, les discussions. وده اللي بيوصلنا يعني الجزئيه انت قلت فيها على لسان نعيم ان الخير والشر هو داخل الانسان. طبعا. يعني زي ما بعض الشعراء بيقولوا، والشعراء يعني وائمه المسلمين
نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. هو الحقيقة إنه الخير والشر طول الوقت موجودين، وفي كل موقف وفي كل لحظة لو الإنسان راصد نفسه مظبوط هيقدر يعني يتلمس هو فين دلوقتي، يعني من أول التفكير ثم التصرف. فلو دي بقى يعني مسألة التصالح حتى مع أخطائنا، التصالح مع مشاكلنا، التصالح مع عيوبنا، لأنه ما أعتقدش إن في حد يعني شرير يعني الشر المطلق، ولا في حد يعني برضو يعني واصل لدرجة القداسة يعني والكذا، لكن هو بتبقى صراعات طول الوقت نتيجة حاجات كتير قوي، التنشئة والطفولة والخبرات المختلفة وحاجات زي كده. فعلى قد ما بنقدر وبنرصد وبنحاول نتصالح، على قد ما بنزكي الطاقة الإيجابية عندنا. ده رأيي. قبول الظلم هو أحد العناوين الخاصة بالرواية. قبو الظلم. إيه؟ قبو الظلم. قبو ظلم. قبو الظلم، قلب ظلم. واحد ما هو قبول الظلم هو قبو الظلم برضه. هو اللي يعني انت بتقولي ان هو المنحدر الرئيسي الذي تسبب في الحياد عن الطريق. بالظبط. الطريق اللي هي طبعا طريق الهدايه انت تقصديه، طريق النعيم ولا ايه؟ تمام. يعني هو انا لا يعني زي ما اقول يعني كنت بقول لحضرتك انه في محطات قرآنية هي اللي اوحت لي بالموضوع ده، وهي اللي نسكت عليه يعني من خلال وحيها الهيكل الأدبي أو الدرامي في الكلام وفي الحوار. فمن ضمن المحطات المهمة يعني الآيات اللي بتتكلم عن خروج سيدنا آدم، والبداية لما ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود له، وكان فيه يعني زي يعني الملائكة يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فبعد كده يعني بدأوا يقتنعوا لما تعلم آدم الأسماء كلها بعدين سجدوا. يعني هي طبعا أنا مش عايزة برضو عشان هي الآيات من آية 30 لآية 37 حكي القصة كلها في سورة البقرة. الآيات دي كانت بالنسبة لي ملهمة جدا، لأنه الجنة كانت موجودة، النعيم سهل وشايفينه ومتاح وموجود، لكن أول كان خروج بسبب برضو الاستعلاء. هو أحد برضو ميكانيزمات الدفاع عن النفس. يعني أنا هنا بتكلم عن الظلم اللي هو بيبتدي من الظلمة الباطنية، يعني مركزه داخلي، وبعدين بيتسع بعد كده ليشمل الآخرين. ما فيش حد ظالم كده لوحده، يعني الظالم ده هو أصلا مظلوم بشكل أو بآخر، حتى لو هو اللي ظالم نفسه. فبالتالي ظلمه ده بيمتد للآخرين. فأول ظلم حصل لما إبليس رفض إنه اعتز بمكنونه الوراثي أو بهيئته الوراثية، يعني على العلم المكتسب، الاستعلاء، استكبار. ده برضو أحد، لأنه خاف، هو كان خايف، يعني خايف إنه ما ياخدش نفس الوضع اللي كان واخده قبل كده، حد هيجي ياخد مكانه يعني. فالخوف خلاه عمل الاستعلاء. ده احد برضو ميكانيزمات دي، ده بسبب الظلمة اللاوعي او الباطن بتاعنا. فده اول حاجة بتخرج. تاني حاجة خرجت النقوص عكس الاستعلاء، انه آدم رغم ان ربنا سبحانه وتعالى اداله الملكة بتاعت العلم، لكنه نسي. لما جه ابليس قال له شجرة الخلد وملك لا يبلى، فبسهولة كده يعني من غير تعب ومن غير يعني حتى في الآيات ونسي العزم. آدم يعني قعدنا ونسي العزم. فالنقوص انه انا مش معقول هفضل مخلد كده لوحدي بمجهودي، فانا محتاجه اكل التفاحه، يعني محتاجه غش مثلا. يعني طبعا انا هنا بتكلم يعني مش بقصد سيدنا ادم، يعني انا بتكلم انه ليكن ده رمز، يعني ليكن ده رمز انه احنا في حياتنا ساعات ما بنصدقش ان احنا نمتلك القدره بالمجهود وبالبذل وبالحقيقي، فنلجأ للاساليب الثانيه. وده في باطن النفس اسمه النقوص، انه احنا بنقلل من حقيقتنا يعني. فايضا ده احد اشكال الظلم، او انا يعني في رايي ده احد اشكال الظلمه الباطنيه اللي بتوصل في الاخر للظلم العام بقى اللي بيستشري.
تسكن الروح في الغياب، سنان البردة تنهشنا نترسم صورة في كتاب، في جوف الصمت سكتنا تسكن الروح في الغياب، سنان البردة تنهشنا نترسم صورة في كتاب، نترسم صورة في كتاب. حبر شارب من العروق والسطور مقسمانا، في الفصول فاصل حروق للندى في حلو ندانا، حبر شارب من العروق والسطور مقسمانا، في الفصول فاصل حروق للندى في حلو ندانا، للندى في حلو ندانا. في الغياب عصف وخوالة قهر هدك زوع تقوم، بين قوسين حاصر سمانة يشطب الريش والنجوم، في الغياب عصف وخوالة قهر هدك زوع تقوم، بين قوسين حاصر سمانة يشطب الريش والنجوم، يشطب الريش والنجوم. يا جذور مستنيانا ننفض الخوف من الضلوع، نعتزل توها في صدانا نخلق لحروفنا سطوع، يا جذور مستنيانا ننفض الخوف من الضلوع، نعتزل توها في صدانا نخلق لحروفنا سطوع، جايز نلقى شهيق هوانا يحضر للأرواح رجوع، 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 يحضر للأرواح رجوع. في موج الكشف رحلتنا ينفتح للروح باب، بملح وشوك وينحتنا نتحفر معنا في كتاب، في موج الكشف رحلتنا ينفتح للروح باب، بملح وشوك وينحتنا نتحفر معنا في كتاب، نتحفر معنا في كتاب. في يعني تعبير عجبني جدا وهو سهل الرضا. يعني كيف نصل إلى سهل الرضا؟ والله أنا نفسي أعرف إزاي نوصل لسهل الرضا، يا رب نوصل له جميعا إن شاء الله، لأنه هو ده حتى في ترقيات النفس، يعني لسه كنا بنقول النفس الراضية المرضية. بس وده في أثر النور، يعني زي ما أنت كنت مثلا بتقوليها أثر النور وإفشاء السلام، وقد يكون أحد الوسائل إلى الوصول إلى سهل الرضا. هقول لحضرتك إنه لما يعني برضو لما بقرأ في القرآن الكريم ولما بتأمل يعني في الدنيا ومن الخبرات العامة، لو احنا عارفين الإسلام يعني إيه والإيمان يعني إيه والإحسان يعني إيه هنوصل لسهل الرضا.
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو أنا أقريت معنى الإسلام بقلبي إنه إيه هو الإسلام، يعني الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. أنا سلمت أمري كده لوجه ربنا، تمام، وعملت اللي عليا، وأنا مش حاطة في اعتباراتي أي سلطة أهم من سلطة ربنا سبحانه وتعالى عليا. ما يميز هذه الذات اللي عليا عز وجل أنه يعلم الباطن. فلو أنا يعني خلاص، في إيه أجمل من أن باطني يبقى صافي ومتصالح ومتسق مع تصرفاتي، فبالتالي هوصل للرضا. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إيه هو اللي ممكن يكون بيقر في القلب؟ الحب، المحبة. فلو أنا عرفت ربنا بحب وبالتالي يعني قدرت أقرأ رسالته العظيمة ليا أو كلامه العظيم ليا في القرآن بالطريقة اللي تساعدني أتسامح مع نفسي وأتسامح مع الآخر وأتقبل اختلافنا وأتقبل كذا، أكيد هوصل للرضا. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبرضو ده مع الوقت هيوصلني للرضا. أنا يعني هي في الأساس الصفح والحب، يعني ده في رأيي. وعشان نوصل برضو أيضا للسلام لازم العدل الأول، يعني العدل، الصفح، الحب. ده يوصلنا إن شاء الله ده كله من آثار النور ولا؟ ده رحلة يعني ده بيبقى رحلة طويلة لازم ناخدها وندخلها واحنا مش خايفين، نواجه نفسنا بمشاكلنا وبصدق، لأنه يعني بشكل كبير قوي احنا معظمنا عايشين حالات مزيفة. يعني مهما كانت تبدو نبيلة وجميلة لكن هي في حقيقتها زائفة يعني. أشكرك جزيلا على هذه الرحلة. أشكرك أشكرك وأشكر نعيم ونور على يعني أننا أعطانا بعض المعالم الخاصة بطريق الهداية وفقا لقراءتك. أشكرك جزيلا حنان طنطاوي. Donc, chers téléspectateurs, c'était tout pour cette rencontre avec Hanan Tantawi, notre invité aujourd'hui. Et je dois actuellement vous laisser avec d'autres segments de notre programme. Donc actuellement, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous très distingué avec un de nos lecteurs, un de nos invités qui va vous présenter un livre ou une œuvre, bien sûr de son choix, afin de vous donner les grandes idées et de vous parler de quoi s'agit-il cette œuvre. وصف بأنه أدق ما كتب في العربية في دراسة الحب ومظاهره وأسبابه. ترجم الكتاب إلى العديد من اللغات العالمية. هو اسم الكتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف، ويحتوي الكتاب على مجموعة من أخبار وأشعار وقصص المحبين، ويتناول الكتاب بالبحث والدرس عاطفة الحب الإنسانية على قاعدة تعتمد على شيء من التحليل النفسي من خلال الملاحظة والتجربة، فيعالج ابن حزم في أسلوب قصصي هذه العاطفة من منظور إنساني تحليلي. والكتاب يعد عملا فريدا في بابه. يشمل الكتاب نصائح وفوائد كبيرة يوزعها على أبوابه، فمثلا في باب من أحب من نظرة واحدة يحذر من الوقوع في الحب من الوهلة الأولى، ويسرد قصة لأحد أصحابه وقع في الحب من أولة نظرة فكانت عاقبته سيئة. قسم ابن حزم كتابه طوق الحمامة في الألفة والألاف إلى 30 بابا. بدأ بعلامات الحب، وقد ذكر منها إدمان النظر والإقبال بالحديث عن المحبوب والإسراع بالسير إلى المكان الذي يكون فيه المحبوب والاضطراب عند رؤية من يحب إلى آخر هذه الأحاسيس
التي تظهر مع حب المحبين. باب ذكر فيه من أحب في النوم، وذكر فيه كثرة رؤية المحبوب في المنام. وباب من أحب بالوصف، حينما يصف إنسانا لإنسان يحبه من الوصف. وفيه ذكر وقوع المحبة بأوصاف معينة حتى لو لم يرى المحبوبين بعضهما فقد تقع المحبة لمجرد سماع صوت المحبوب من وراء جدار. حتى لو لم يرى المحبوبين بعضهما فقد تقع المحبة لمجرد سماع صوت المحبوب من وراء جدار. وهناك باب من أحب من نظرة واحدة، وفي ذكر وقوع الحب في القلب لمجرد نظرة واحدة. وقد تناول فيه كما قلنا 30 بابا، منها باب الإشارة بالعين، ومنها باب العزول العازل يعني الذي يكره المحبين، وباب من أحب من نظرة واحدة، وباب التعريض بالقول وأوصاف وشعر. وتناول في هذه العاطفة كثيرا من أشعار العرب وقصصهم. لكن الغريب أنه ينهي هذه المنظومة وهذه الرحلة مع الحب بباب الموت، وذكر فيه الموت بسبب الحب، وذكر قصص من ماتوا من أجل مفارقتهم من يحبون. ثم باب قبح المعصية، وفيه ذكر العفة وترك المعاصي والابتعاد عن موافقة الشيطان والابتعاد عن الفتن والفجور وغض البصر والنهي عن المعصية، وذكر الزنا في القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. ويختم هذا الكتاب الرائع بباب عن التعفف، ذكر فيه البعد عن المعصية والفحشة والخوف من الله، وقد ذكر أبيات شعرية تحث على التعفف. هذا يدلنا على أن مقصده كان ساميا من الحديث عن هذه العاطفة الإنسانية السامية، ولم يكن حديثا شهوانيا كما يجر البعض هذه الأحاديث إلى هذا المهوى. Donc, c'est le temps du box-office. Avec plus de précision, c'est le temps de savoir, bien sûr, les livres les plus achetés, mais aussi les livres les plus vendus, que ce soit sur la scène égyptienne ou internationale. Facebook/Bibliotheca, c'est notre adresse. Bien sûr, si vous voulez cliquer sur cette adresse, vous allez avoir les éditions de notre émission hebdomadaire culturelle, bien sûr. Et je crois que nous avons actuellement sur l'écran l'adresse avec plus de précision. Et il ne me reste que vous dire merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.